हितोपदेश 26 पर्व तार 9 पद पढ़िछु। ज्ञान समस्ते बांटुचंती आज्ञा ए जगत ज्ञान बंटा चलछि समस्ते ज्ञान बांटुचंती जे जा जो प्रकार हिसाब किंतु लोक माने आराम पाउना हंती शांति पाउना हंती आशीर्वाद पाउना हंती आहुरी गोटे पर गोटे असुविधा हे चाली हितोपदेश समस्ते कहउचंती कहिबे ज्ञान बंटा चली आम सांगसाथी भाषा रे कहले आपण माने हसबे एठी कहि हो ज्ञान बंटा जोरसोर चली किंतु किए से ज्ञान बांटियो समस्ते ज्ञान बांटुछंती एटा ठीक एटा ठीक एटा ठीक एटा करबा कथा एटा करबा कथा न ऐसा करबा कथा किंतु कोउटा ठीक कोउटा भूल जदि जिए ज्ञान बांटुची सी जदि शांति रे नहीं सी जदि आराम रे नहीं सी जदि सुस्थता रे नहीं आ सी कोन ज्ञान बांटिबो ठीक है जिसाय पुस्तक बाहर कर जिसाय पुस्तक तार 28 पर्व 9 पद टिके पढ़ कोन लिखा जाउची जिसाय 28 पर्व 9 पद प्रभुଙ୍କର वाक्य कहूची कोन कहूची काहाको ज्ञान शिक्षा दो ज्ञान बांटुचो बंद करो काहाको ज्ञान शिक्षा दउचो तमे तापर ता ऊपर को पढ़ाओ कोन लिखा जाय छी काहे की कहिले प्रभुଙ୍କର लोक कारण मेज सब बांधी और मळ रे परि ओ हो तुमरो मेज सब तुमरो टेबल खाइबा टेबल बांधी आउ मळ रे परि शुद्ध ओडिया रे कहिले को हैं हैं गुहरे परिपूर्ण गुह हगी पकई निज टेबुल रे तमे हगीच निज टेबुल रे तमे बांती कर तमे की ज्ञान शिक्षा दबो तमे घरे तो तमे बांती झाड़ा है कि अवस्था खराब सालाइन लागछ तमे की ज्ञान शिक्षा दबो आ लेखा जाउची से जिसाय तार 26 पर्व आ टिके ऊपर को पढ़ो कोन लिखा जाउची हां मात्र एमाने जात्रा से भ्रांत होय अछि ओ हो को माने आ टिके ऊपर को पढ़ो पुनी विचार करिला निकट उपविष्ट लोक प्रति विचार जनक आत्मा आ जेउ माने नगर द्वार रे युद्ध खेलै दियंती सेमान प्रति बड़ सुख एमाने मत हेचंती जिसाय 26 पर्व 28 पर्व 9 पद 8 पद रे लिखा जाउची मेज सब बांती और मळ रे परिपूर्ण कौनसी परिष्कृत स्थान नाही तुमर परिष्कार स्थान निजर नाही निज घरे नाही निज जीवन रे नाही निज पिलामान को जीवन रे नाही आ तमे की ज्ञान बांटियो काहा को ज्ञान शिक्षा दो से काहा को सुसमाचार बुझाई दो न पद पुणी ऊपर को लिखा जाउची जाजक भविष्यत वक्ता सुरापान द्वारा भ्रांत होइछन द्राक्षारस सेमान को ग्रास करिछि 7 पदर द्वितीयांश पढु सुरापान द्वारा सेमाने विपथ रे जाई अछंती सेमाने दर्शन रे भ्रांत होंती विचार रे झुंटी पड़ती मद पी बांती करी झाड़ा फेरी अवस्था खराब होतो तमे की ज्ञान बांटिबो कि ख्रिस्टियन तमे कहियो कि हमें प्रभुଙ୍କର लोक बोली कहियो कारण हितोपदेश हमें पढुछु तार 26 पर्व 9 पद प्रथमांश कोन लिखा जाउची मत लोक हां मत लोकर हस्त रे उठा जीवा कंटक जेपरि माताल हे जायतिबा लोकर हाथ रे उठेबा कंटा जेपरि कंटा को उठेबो माताल लोक उठे पारे तापर कोन हो को कंटा को उठेबो निया को उठेबो निया रे चलिबो तापर कोन हो हां हां अरे ताकू नै कि बही कि जिवे कोठी कि हॉस्पिटल हो कि नै खेती तो हला लोक भी होया मत लोक रे उठा जीवा कंटक जेपरि मत लोक हाथ रे माता ले दंड पाठ हुए ना
ବହି ଆସୁଥିବା ନିଆଁରେ ଦୌଡ଼ି କଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଲେ ମତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟଠି ମତ ସେଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମାତା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ସବୁ କରିବେ ତାଡ଼ିକି ଉଖାଡ଼ିକି ପୁରା ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଉଠାଯିବା କଣ୍ଟା ଯେପରି ମୂର୍ଖମାନେ ହିତୋପଦେଶର ବାକ୍ୟ ସେହିପରି। ଯୋଉ ମୂର୍ଖମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନିଜେ ଠିକରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଦିଶାଏ ପୁସ୍ତକ ପଢ, ଏହି ତ ଆରାମ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି 12 ପଦ। ଯୋଉମାନେ ଶାନ୍ତି ବୁଣିବେ, ଯୋଉମାନେ ହିତୋପଦେଶର ବାକ୍ୟ ବୁଣିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆରାମରେ ରଖିବେ। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ବିଶ୍ରାମ, ହଁ ତୁମେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ପୁଣି ଏହି ତ ଆରାମ, ଏହି ତ ଆରାମ, ଏହି ତ ଆରାମ। କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ଯୋଉମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶର ଗାଣିମା, ହିତୋପଦେଶର ଶିକ୍ଷକର ତାର ପାଉନା। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିବ? ବିଶ୍ରାମ ଦେବ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଉ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ, ପୁଣି ଏହି ତ ଆରାମ ବୋଲି କହିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅ, ଆରାମ ପାଇବ। ମୁଁ ଆରାମ ପାଇଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ତୁମେ ବି ପାଇବ ଏହି ତ ଆରାମ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। କାରଣ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ହବନି। ଜ୍ଞାନ ବଣ୍ଟା ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଉ ସରକାର ପତିଆରାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ, ପୁରା ସନାତନୀ ଦେଖେଇଲେ, ପୁରା ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ କହିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବାବୁ? ଆରାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ନିଜେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପକେଇଲେ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁ, କେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପକେଇଲେ। ପଢିବା, କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ହବନି, କର୍ମରେ। ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 37 ପଦ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ। ଏମାନେ କେବଳ ବାକ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିକି ଏବେ ମୁର୍ଦାବାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଗତକାଲି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ଆଦିବାସୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅମୁକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କଥା କହି ଯାଉଛି। କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମାନେ କଟୁ କଥା। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରେ ବାବୁ? ତମେ ନାଚୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ କାହା ହାତରେ ନାଚୁଥିଲ? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିଲ, ଏବେ ଆସିଗଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିନା ତମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଞ୍ଚ ମାରିବେ ପୁରା ଅଡୁଆ। ଏବେ ଖାଞ୍ଚ ମାରି ସାରିଲେଣି, ତମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଟିକେ ଦେଖ, ବୁଝିଯାଅ। ବାକ୍ୟର ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଆଜିର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ହଁ, 10 ପର୍ବ 37 ପଦ ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ
যদি মু মোহর পিতা অর্থাৎ তুমি जो माने भगवान कहउछ जो माने अल्लाह कहउछ जो माने ईश्वर कहउछ तांकर कर्म जदि मु करे नाही तेबे ताहले विश्वास करनी। अरे बाबू टिके आसो देखो कर्म ठीक करचंती कि नाही प्रभु यीशु करिचंती कि नाही तापर ज्ञान बांटियो नचे अडुआ हे जो रामनवमी रे जने गदा बुलउथला आ जने खंडा बुलउथला कोन सेटा राइट देखु न आम हाबुटे पड़ जाउथि उरा खंडा एवं गदा बुलो चाकू लग गया होश उड़ गया पूरा चाली गला मरी गला से रामनवमी रे बुलउथि बाबू ज्ञान बांटू तो सेना ज्ञान बांटू ज्ञान बांटिवा लोक माने ताको रक्षा करले तार परिवार सब मरिबे रहबे कोन शिक्षा दिया ज्ञान बांटा चालू आ अन्य माने तो कहउतुनी मो तो काई क्रिश्चियन लोक माने कहउतुनी जो माने विरोध करतुले ए प्रकार माड होला ताको काई सी विरोध करतुवा मु देखि केवल खंडा गदा बुलउछ माता लेहि खंडा गदा बुलाती माता लेहि कंटा को उठांती सब माता लेहि भल लोक कंटा को उठेइबो नि जदि उठेइबो तार साधन नै उठेइबो पुनि पढ़ 15 पर्व तार 24 पद जहन प्रभु यीशु कहले आपन कहले जदि मु पिता को कर्म करू नाही ताले मते विश्वास करू नाही पुनि कोन कहउचंती जो कर्म सब आउ केही करि नांती बाबू रे ज्ञान मंडा लोक आउ केही करि नांती से प्रकार कर्म प्रभु यीशु कहउचंती कि नाही कि बाइबल पढ़ गोटे अशोक बोली गोटे आदिवासी अछि से ज्ञान बांटू आ ताको भाषा रे से जे कोठी मु बेबे कहि पारंती किंतु एठी कहिबी ज्ञान बंटा कहै जाय तो से ज्ञान कहउचते से मान बाबू टिके पढ़ो बहुटी खंडिया मंडिया नै कि हैं अवस्था खराब नै जीव जे कोन तापर पढ़ो मु जदी सेही सब समान को मध्य रे करिना नथांती जा जगत रे के करिना ही तेबे तुमरो ताहले समान को पाप हे नथांता बाबू पाप करूछ अज्ञान रे तमे पाप करूछ हैरानटी हो कारण प्रभु यीशु को परि आ केही से प्रकार करिना हंती प्रभु आपन को मते अनुग्रह आशीर्वाद करंतु टिकी हमें देखि दबा ज्ञान जदि बांटिबो आ ज्ञान जदि तांको भाषा रे पेलिबो तांको भाषा रे सोशल मीडिया रे आ टीवी रे कोजली ज्ञान पेलुछ ज्ञान जदि तमे पेलुछ आ बांटुछ बाबू टिके देखो प्रथम राजा बोली तार 12 पर्व एक पद पढ़ जने राजा हेले सोलोमन कर पुओ महाज्ञानी जे हितोपदेश लेखिचंती जाहाकर कथा हमें आलोचना करूछु जाहाकर वाक्य तांकर पुओ हां पढ़ रिहोब्याम होचंती सोलोमन कर पुत्र समय नहीं हां सिखिबु बोले हां समुदाय इस्राएल तांको राजा करिबा पई सिखिबे उपस्थित आसी गले आपण सोलोमन को परि जने ज्ञानी जे कि लेखिचंती मत्त लोकर हस्तरे उठा जिबा कंटक देपरि मूर्ख मान को मुखरे हितोपदेश वाक्य से परि तांकर पुओ तुमे रिहिबिया एबे आमे तुमको राजा करिबु आउ तीन पद पढ़ा कोन लिखा जाय से करे 3 दिन अपेक्षा कर कोन लिखा जाय हां तीन दिन अपेक्षा करो बोली मु कहि सारली हां से कहले तार तळ पद को तुमे 3 दिन अपेक्षा करो तापर मो निकट को आसो आउ मु तुमको कोन कोन करिबा को हबो न हबो मु कहबी कारण एमाने राजा को कहिले जे राजा करिबो बोली ताको निकट को गले हां तापर कोन लिखा जाउची 3 4 ओ इस्राएल समस्त समाज रिहोबेम को निकट को सेही कथा कहिले आपन को पिता आंखमान को जुआली असह्य करिथिले ए तो आपन को पिता आंखमान को ऊपर जे असह्य दास्य करबार भार भारी जुआली देथिले ताहा आपन हालिका करंतु तहिरे आंखमान आपन को सेवा करंतु तापर कोन से समान को कहिले एबे जाओ 3 दिन उत्तर आसो
ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ହାଲକା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତମର ସେବା କରିବୁ। ଇଏ କହିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ଆସ, ତାପରେ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 9-10 କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ଏଠି ହିତୋପଦେଶ ସେ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲଢିଲେ, ହିତ ଲଢିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଇକି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମତେ ରାଜା କରିବେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା କହିଲ? 3 ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପଢ 10 ପଦ। ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଢିଥିବା ଯୁବାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୁଆଳି ଭାରି କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା କର ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏପରି କହିବ, ମୋର କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ମୋ ପିତାଙ୍କ କଟିଠାରୁ ମୋଟ। ବାସ୍, ଯାଅ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର କହିବ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ମୋ କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିଠୁ ମୋଟା। ଇଏ ମୂର୍ଖ ଏବେ ପାଟିରୁ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁଛି ନା? ଇଏ ମୂର୍ଖ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲାନି, ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲା, ତା ବାପାର ଅଣ୍ଟା ଦେଖିନି ନା ସେ। ଇଏ ଯାହା କହିଲେ ସେମିତି ଯାଇକି କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭାଗ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। 2 ସାମୁଏଲ 12-13 ସଲୋମନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଅନନ୍ତ କାଳ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ପୁଅ ପରେ ପୁଅ, ପୁଅ ପରେ ପୁଅ, ନାତି ଅଣନାତି ସମସ୍ତେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଅନନ୍ତ କାଳ, ଯେତେ ଦିନ ପୃଥିବୀ ଅଛି। ପଢି ଯାଅ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି 12-13, 2 ସାମୁଏଲ 12-13। ହଁ, ସାତ 13, 2 ସାମୁଏଲ 7-13। ସେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, এই প্রকার পদক্ষেপରୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ 2 ବଂଶାବଳୀ 12-13 ଅନନ୍ତ କାଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷରେ ଖତମ। 17 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। 17 ବର୍ଷ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜକୁ ପୁରା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଇଏ ଜାରୋବିଆମ ନା ରିହିବିଆମ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଇଏ ଜାରୋବିଆମ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ 17 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ଅନନ୍ତ କାଳ ନୁହେଁ। 2 ବଂଶାବଳୀ 12-13 ଲେଖା ଯାଇଛି। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଏହି ରୂପେ ରିହବିଆମ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କରି ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ରିହବିଆମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 41 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ। 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁଲଭାଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନାମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ନଗର ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରେ ସେ 17 ବର୍ଷ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ। 41 17 କେତେ ହେଲା ରେ? 58। ଆମ ବୟସ ବେଳକୁ ଖତମ। ଯୋଉମାନେ 40-41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଦ ପିଉଛ, ମାତାଲ ହଉଛ, 58 ବର୍ଷରେ ମରିବ। ସାବଧାନ, ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି। କେତେ ଉତ୍ପାତ ହଉଛ, କଣ୍ଟା ଉଠଉଛ, ସବୁ ବିଧବା ଗୁଡାକ ଆସିକି ବସିବେ। ସାବଧାନ, ଆଜିର ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ କହୁଛି 58 ବର୍ଷରେ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ। ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ବାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ, ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ପେଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପେଲୁ ନା, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁ। ହିତୋପଦେଶର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆରାମ ଦିଏ, ଶାନ୍ତି ଦିଏ, ଆଶିଷ ଦିଏ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଢିଲୁ ଦିଶାୟା ତାର 28 ପର୍ବ 12 ପଦରେ, ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ମରିବେ। ଲେଖା ଯାଉଛି ନା 28 ପର୍ବ 9 ପଦ ଏବଂ 12 ପଦ ଦିଶାୟା। ହଁ, ସେଠି ଲେଖା ଯାଉଛି। କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସେ କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ବୁଝାଇବ। 12 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ବିଶ୍ରାମ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। ପୁଣି ଏ ତ ଆରାମ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। 13 ପଦରେ, ଏହେତୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପଶ୍ଚାତ ପଡ଼ି ଭଗ୍ନ ହେବେ, ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ,
ଦ୍ରୁତ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧରା ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଧାଡ଼ି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ପାଇବ ନାହିଁ, କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ହବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଡେ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଡେ, ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଡେ, କେହି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥା। କଣ କାରଣ? ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ ତ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଧାଡ଼ି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହବ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ରାମକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ଶୁଣିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ 28-12 ପଦ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛୁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ଟାଣି ଆଣିବୁ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରୁ, ବାକ୍ୟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ଆଉ କହିବୁ ଏହି ତ ଆରାମ, ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ହିତ ପଦେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପରି ହବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ହିତ ପଦେ ସଠିକ ହବ। କାରଣ ହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକି କଲେ ଯୋଉ ହିତ, ସେଇ ହିତରେ ଆମେ ହିତୋପଦେଶର ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ। କାରଣ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ 10:33, 15-24 ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମକୁ ଆଦରିଲେ କଷ୍ଟ ସହି ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ଯଦି ଚାଲିବୁ, ଆମେ ଆରାମ ପାଇବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆରାମ ଦେବୁ। ଯୋଉମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଅନ୍ୟକୁ ଆରାମ, ସେମାନେ ଆରାମ ପାଇବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଆରାମ ଦେବେ। ଏହି ତ ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରେହବିଆମ ରାଜା ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜତ୍ୱ କରି ନ ପାରି 17 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମତ ଲୋକ ନ ହଉ, ଉଦ୍ଭଟ ଲୋକ ନ ହଉ। କାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବେ, ମରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ